کے لیے سڑکیں بنائی جاتی ہیں۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے ڈی آئی اے خان موٹر وے کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ڈی آئی اے خان موٹر وے سے پسماندہ علاقے ترقی کریں گے۔ یہ موٹر وے اور سی پیک کا مغربی روٹ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ ان علاقوں کو ملا رہا ہے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ انشاءاللہ اب ان علاقوں میں بھی ترقی کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سارا ترقی پذیر ممالک کا یہ مسئلہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ امیر اور باقی غریب ہیں۔ ایک دو علاقوں میں سارا پیسہ لگا دیا جاتا ہے اور باقی علاقے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کوئی ملک اس طرح ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی اے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اسکروٹنی رپورٹ کے اجرا پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی رپورٹ کے بعد عمران خان کا کرپشن سے آلودہ بھیانک چہرہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے سچ بولنے کا حلف اٹھا کر پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے۔ کروڑوں روپے دیدہ دلیری سے خرد برد کرنے والے سلیکٹڈ وزیر اعظم دوسروں کو کرپشن کے طعنے دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان نے کرپشن کے خلاف نام نہاد مہم کی آڑ میں کرپشن کر کے ملک کو لوٹا ہے۔ آج تباہال ملکی معیشت گواہ ہے کہ پی ٹی آئی سرکار قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹ رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا عمران خان کو زبردستی کا ایماندار ثابت کر کے قوم پر مسلط کیا گیا۔ اب حساب دینے کا وقت آ چکا ہے۔ قومی اسمبلی قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ عمران خان پر ایک سنگین فرد جرم ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا سچائی لوگوں کو بے نقاب کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ عمران خان پر ایک سنگین فرد جرم ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اب پتہ چلے گا پی ٹی آئی گزشتہ 7 سال سے غیر ملکی فنڈنگ کیس سے کیوں بھاگ رہی تھی۔ صادق اور امین کا رچایا گیا ڈھونگ اب بے نقاب ہو چکا ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ قوم کو بتایا جائے مغرب و مشرق کے کن افراد اور کن تنظیموں نے پی ٹی آئی کو مالی مدد دے کر کون کون سے مقاصد حاصل کیے۔ مولانا فضل الرحمان نے بیان میں کہا کہ فارن فنڈنگ کیس کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہم سب کے لیے چشم کشا ہے۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن سے ان 53 اکاؤنٹس کو چھپایا۔ بیرون ملک سے کئی مشتبہ اداروں اور افراد کی طرف سے پی ٹی آئی کو فنڈنگ جاری کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ رپورٹ میں اس فنڈنگ میں خرد برد کے اشارے بھی انتہائی خطرناک رجحانات کی نشاندہی کرتے ہیں جن غیر ملکی قوتوں نے پی ٹی آئی کو بھاری مالی معاونت دی۔ عمران خان اب انہی قوتوں کے مفادات کے تحفظ میں مصروف ہیں۔ پہلے اس اہم مقدمہ کو نمٹانے میں غیر معمولی تاخیر نے کئی شکوک و شبہات پیدا کیے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ تحقیق کے بعد ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے اساسی رکن اکبر ایس بابر نے الزامات درست ثابت کیے۔ وقت نے ہمارے موقف کو درست ثابت کر دیا کہ عمران خان عالمی طاقتوں کا مہرہ ہے۔ عمران خان سے ملکی سلامتی اور مسلم قوم کے مفادات سے کوئی سروکار نہیں۔ ان کا 3.5 سالہ دور اس قوم کے مستقبل پہ تباہ کن اثرات ڈال گیا۔ اب ملکی اداروں کو بھی قومی سلامتی کو درپیش خطرات کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کینٹ بورڈز کو نجی اسکول سیل کرنے سے روک دیا۔ آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نجی اسکولز کو بے دخلی کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے کینٹ بورڈز کو نجی اسکول سیل کرنے سے روکتے ہوئے ملک بھر کے کینٹ بورڈز کو نوٹس جاری کر دیا اور جواب طلب کر لیا۔ نجی اسکول کے وکیل نے
कैंट बोर्ड्स में 8,300 निजी स्कूल्स और 37 लाख बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। इन स्कूलों को सील किया जा रहा है। बच्चे कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूल को सुने बगैर फैसला सुना दिया। वालिदैन का वकील ने कहा कि असल केस तो रिहायशी प्लाट पर स्कूल बनाने का था। एक सिविल केस में मौक़िफ़ सुनने बगैर सख्त अहकाम जारी किया गया। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। एविएशन की बैनुल-अक़वामी तंजीम अकाओ ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पर आयद तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी, जिसके बाद पाकिस्तानी पायलट्स और PIA समेत दीगर एयरलाइंस पर आयद सफरी पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अकाओ की जानिब से डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान को ख़त लिखा गया, जिसमें पाबंदियों के खात्मे से मुतालिक आगाह किया गया है। अकाओ ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पर अपने तमाम सेफ्टी एतराज़ात वापस ले लिए हैं और अहम सेफ्टी एतराज़ात पर सिविल एविएशन पाकिस्तान के इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार भी किया है। अकाओ की जानिब से एतराज़ वापस लेने के बाद ही PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर यूरोप, बरतानिया और अमेरिका के सफ़र के लिए आयद पाबंदियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। अकाओ ने सिविल एविएशन अथॉरिटी पर पायलट्स को लाइसेंस जारी करने की पाबंदी भी हटाई है, जिसके बाद पाकिस्तानी पायलट्स के लिए इम्तिहानात का इनेकाद किया जा सकेगा, जबकि पाकिस्तानी पायलट्स पर बैरून मुल्क परवास के लिए आयद पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। आपको बताएं, महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में मजीद 24 अफराद ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हुई है, जिससे पंजाब में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 177 हो गई। महकमा सेहत का बताना है कि गुज़श्ता रोज़ लाहौर में मजीद 20 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हुई, जिससे शहर में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 170 हो गई। दूसरी जानिब महकमा सेहत सिंध ने कराची में मजीद 23 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक कर दी। महकमा सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद का ताल्लुक ज़िला शर्की, गरबी वस्ती और मलीर से है। महकमा सेहत का बताना है कि सिंध में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 200 हो गई है। दादू में बारिश के बायस फरहान कॉलोनी में भैंसों के बाड़े की छत गिर गई। पुलिस के मुताबिक छत के मलबे में दबकर 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को मलबे से निकाला और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों के अहल खाना का कहना है कि जिस वक्त छत गिरी, इस वक्त जाँ बहक और जख्मी होने वाले 5 अफराद बाड़े में सोए हुए थे। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से सैलाई इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान के शहर गवादर, बसनी और कीच में निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम हो गया, जबकि गवादर में सड़कें, गलियां और गाड़ियां डूब गईं। गवादर में नसाकी आब का निज़ाम धर्म भरम होने से बारिश और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि बारिश के बाद दीगर इलाकों में पानी की सतह बुलंद हो गई। चमन शहर और मसाफात में भी तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश के बायस राब्ता सड़कें शदीद मुतासिर हुई। बलूचिस्तान में आज शाम से मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला दाखिल होने का इम्कान है, जिसके बायस मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सऊदी अरब ने एक उम्रे के फौरी बाद दूसरे उम्रे की सहूलत ख़त्म कर दी। सऊदी वजारत हज और उम्रा के बयान के मुताबिक आइंदा पहले और दूसरे उम्रे के दरमियान 10 रोज़ का वक्फा लाजमी है। सऊदी वजारत हज और उम्रा का कहना है कि 10 रोज़ से कम वक्फे पर इजाज़तनामा जारी नहीं किया जाएगा, जबकि ये फैसला कोरोना के बढ़ते केसेस को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है।
امریکی صدر جو بائیڈن نے کورونا سے بچاؤ کے لیے فائرز کی گولیوں کی خریداری دگنی کر دی۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں ماہرین کی ٹیم سے ملاقات کے بعد فائرز کی گولیوں کی تعداد 1 کروڑ سے بڑھا کر 2 کروڑ کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ یہ گولیاں ڈرامی طور پہ ہسپتال داخل اور اموات کی شرح کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ہم نے پہلے ہی فائرز کی گولیوں کا دنیا کا سب سے بڑا آرڈر دیا تھا، اب ہم اس آرڈر کو دگنا کریں۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا، اومیکرون کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ویکسین نہیں کرائی تو یہ خطرے کی بات نہیں ہے۔ اور اب شامل کریں گے کچھ علاقائی خبریں۔ ٹنڈو محمد خان میں کاشتکاروں جس قسم کے جیسے سندھ محاذ کی جانب سے کیمیائی کھاد کی مصنوعی کمی غیر معیاری پیسٹی سائیڈ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے زاہد جسکانی اور دیگر نے کہا کہ کیمیائی کھاد کی سندھ کے دیگر اضلاع کی طرح ٹنڈو محمد خان میں بھی بلیک پے دیا جا رہا ہے اور شہر کے تمام دکانوں پر غیر معیاری اور جعلی زرعی ادویات سیل ہو رہی ہیں، جس سے تمام کاشتکاروں کو لاکھوں کی مالیت کا نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر میں بڑھتا ہوا بیاج کے کاروبار نے بھی غریب لوگوں کو اور کاشتکاروں کی کمر توڑ دی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچے بھیجنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب سے نیازی سرکار آئی ہے تب سے مہنگائی، بے روزگاری اور بدحالی بڑھتی جا رہی ہے، پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگی۔ انہوں نے موجودہ وفاقی اور صوبائی سرکار سے مطالبہ کیا کہ یہ دونوں حکومتیں ناکام ہو چکی ہیں، جن کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے۔ پنگوریو اور گردونواں میں موسم سرما کی پہلی بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ، کاروباری زندگی مفلوج، بجلی کی فراہمی بند، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پنگوریو اور گردونواں میں رات سے وقفے سے رمجھم بارش نے کاروباری زندگی مفلوج کر کے رکھ دی ہے، جبکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ بارش کے باعث بجلی بھی غائب ہو گئی۔ پنگیاروں کے مختلف دیہاتی علاقوں میں بارش سے کھڑی فصلوں کو بھی نقصان کا اندیشہ ہے۔ ٹھنڈ کے باعث لوگ گھروں تک محدود ہو گئے۔ کنکوٹ شہر اور گردونواں میں مسلسل 12 گھنٹوں سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، شہری گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات لیتے ہیں کنکوٹ سے فیض نیوز کے نمائندے میر علی اکبر بھنگوار سے۔ جی میر علی اکبر بھنگوار، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں آپ کو بتایا چلوں کہ کنکوٹ شہر اور گردونواں میں مسلسل 12 گھنٹوں سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، شہری گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے، تو دوسری جانب وابدہ عملداروں کی جانب سے مسلسل 15 گھنٹوں سے شہر اور گردونواں کے علاقوں کی بجلی جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے۔ بارش شروع ہوتے ہی گریڈ اسٹیشن سے 11 فیڈر بند کر دیے گئے ہیں۔ بجلی معطلی سے گھریلو صارفین کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کاروبار مراکز جو ہے وہ بند ہونے سے جو ہے زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ سرکاری، میں آپ کو یہ بتایا چلوں کہ سرکاری اور نجی اسپتالوں میں داخل مریضوں کو بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسکول میں اندھیرے کے باعث بچوں کو پڑھائی میں ابھی دشواری کا سامنا ہے۔ کندکور ضلع کشمور میں بارش نے جو ہے وہ جلتھل ایک کر دیا، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اس وقت بھی کندکوٹ اور شہر اور گردونواں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، تاہم جو ہے بجلی جو ہے مسلسل 15 گھنٹوں سے بند ہے، جس کی وجہ سے شہری ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ بھکر کے حوالے سے، جہاں بھکر شہر اور گردونواں میں بھی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بارش گندم اور دیگر فصلوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ مزید بتا رہے ہیں بھکر سے مہر شاہد اقبال اپنی اس رپورٹ میں۔
पंजाब भर की तरह रात गए बखर, दरिया खान, मनकेरा, बरकत वाला, दुल्ले वाला और गिरदो नवा में मौसम सरमा की पहली अब्रे करम बरसी है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी सर्द हो गया है। इस बारिश से इलाका भर में काश की जाने वाली फसलों में बिलखसूस चना और गंदम की फसल है, इसके लिए ये बारिश रहमत बनी है। किसानों के मुताबिक हमारे इलाके में नहरें ना होने की वजह से खुश्क साली का समा था, क्योंकि बखर मनकेरा का इलाका भी ज़्यादातर बरानी फसल होती है, जिसका दारोमदार बारिशों पर ही होता है। अल्लाह पाक ने जो बारिशें बरसाई हैं, इससे फसल लहलहा उठी है। किसानों ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये रिमझिम 3 दिन तक जारी रहेगी। कैमरामैन अहमद निवाज के साथ महर शाहिद इकबाल, ब्यूरो चीफ, बखर। भावाना शहर और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आपको बताएं, बारिश के बायस फिजा में स्मोक की भी छुट्टी कर दी। मौसम खुशगवार सर्दी में बदल चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और बिजली की मुतअद्दिदा फिल्टर ट्रिप कर गए हैं। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह नानकाना साहब और गिरदोनवा में मौसम सरमा की दूसरे रोज भी तेज ठंडी हवाओं के साथ वक्फा से बारिश का सिलसिला जारी है। नानकाना साहब और गिरदोनवा में वक्फा से मौसलाधार बारिश जारी, जिससे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। बारिश के बायस बिजली के मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए, लोग घरों में महसूर होकर रह गए और गैस भी बंद होने से घरेलू खवातीन को खाने पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों ने होटलों का रुख कर लिया है। शहरी बारिश और मौसम को एंजॉय करने के लिए होंग पाए, निहारी और हलीम खाकर एंजॉय कर रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला मजीद कुछ दिन जारी रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। मर्दान में बारिश आज तीसरे रोज़ भी जारी है। मुसलसल बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी गरम गरम पकवानों की जानिब तवज्जो दे रहे हैं। नियाज महमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी नियाज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मर्दान में आज तीसरे रोज़ भी बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश की वजह से पानी गली कूचों में जमा हो गए हैं, जिससे लोग घरों में महसूर हो गए हैं। मुसलसल बारिश से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए और कम करने के लिए मर्दान के अवाम जो है वो गर्म मलबूसात और गर्म खुराकों पर तवज्जो दे रही है। और दूसरी जानिब मर्दान में निकासियात की अबतर सूरत हाल ने मर्दान TMA और WSCM की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है और जगह जगह पानी खड़ा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक मर्दान में बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे से वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। जी, और अब शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से कुछ खबरें। PCB इंतजामिया ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कोरोना SOPs तैयार कर लिए। तराई के मुताबिक 20 रुकनी स्क्वाड में से मैच के लिए 12 फिट खिलाड़ियों की ज़रूरत होगी, इसलिए स्क्वाड में 8 के कोविड टेस्ट मस्बत आए, पर फिर भी मैच नहीं हो सकेगा। अलबत्ता 9 खिलाड़ियों के टेस्ट मस्बत आने पर मैच नहीं होगा। जराये का कहना है कि PSL के दौरान होटल के सिक्योर बबल में 25 से 30 इजाफी खिलाड़ी रखने की तजवीज़ दी गई है। अब शामिल करते हैं शोबिज़ से खबरें। बॉलीवुड की मुसलमान अदाकारा ज़रीन खान की एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पर ज़ेरे गर्दिश है। आपको बताएं, वीडियो में ज़रीन खान से इनके मद्दाहों की जानिब से किए जाने वाली तनकीद से मुतालिक पूछा गया, जिस पर अदाकारा ने कहा, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए शदीद लोग मुझे ज़्यादा निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि ये ऐसा कर रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। फैज़ TV नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल faiz.network। क्लिक द बेल आइकन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।